So students, in second term, let us move to our first chapter, which is life mathematics. We already know mathematics is very closely related to life, our daily life. But you can see the chapter name itself is life mathematics. Then you can think about the relationship between this lesson and our life. Okay, so let us see what are the objectives you are going to learn in this lesson first. Okay. So, to recall the concepts of profit and loss and simple interest, to solve problems involving applications of percentage, profit and loss, overhead, expenses, discount and GST, to know what compound interest is, and to be able to find compound interest through patterns and formula and use them in simple problems, to find the difference between simple and compound interest for 2 years and 3 years. Okay. So see, you can see profit, loss, overhead, expenses, discount and GST. Okay, you all are familiar with these words, I think. Okay, it is very important in everybody's life because everybody like profit, everybody don't like losses, everybody like discounts, everybody don't like overhead expenses. So we should know how to calculate these. Then only we can lead a peaceful life. Okay, so let us start a chapter. Okay, so let us see a recap. Recap means what and all you have studied in the previous classes. We'll just recall it. Okay, if the selling price of an article is less than the cost price of the article, then they're asking the selling price of an article is less than the cost price. Cost price na enna neenga vaangura price. செல்லிங் ப்ரைஸ்னா நீங்கள் விற்கிற ப்ரைஸ். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விற்கிற ப்ரைஸ் வாங்குகிற ப்ரைஸோட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. தென் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாஸ் தான். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் திங்ஸ் யூ ஷுட் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் அண்ட் சென்ட் இட் இன் வாட்ஸ்அப் group. Okay, this is your assignment for today. So let us continue with our example 1 of this chapter. 900 boys and 600 girls appeared in an examination of which 70% of the boys and 85% of the girls passed out in the examination. Find the total percentage of the students who did not pass. See, in an examination, 900 boys and 600 girls participated. Okay, that is appeared. Okay, so the 75% of the boys passed out and 85% of the girls passed out. So we have to find this 30% boys who failed and this 15% girls who failed. Okay, what is the number? We are going to find the number which gives 30% of 900 and 15% of 600. Let us see how to find it. Okay, so the number of students who did not pass is nothing but they are asking the total only. Okay, the total percentage of students. They are not asking the total percentage of boys who failed and total percentage of girls who failed, but they are asking only total percentage. So it is the addition of boys and girls percentages. Okay, so 30% of boys plus 15% of girls. 30% என்ன அர்த்தம்னா 30/100 அர்த்தம். இன்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க நம்பர் எவ்வளோ, அந்த எந்த நம்பருக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பர் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 900 பாய்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ 30% ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு, அதனால தான் 30/100 into 900 and 15% of girls failed and the girls total number of girls appeared in the examination is 600. So அப்போ 600 மல்டிப்ளை பண்ணணும், 15/100 போட்டுக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷனில் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஓகே, few cancel and then multiply these two. 30 into 9 270, 15 into 6 is 90. So when you add this you will get 360. Okay, you should not multiply because here it is addition sign, so you should put plus here. So therefore the percentage of students who did not pass is nothing but, see, this is, we have found the number, this is not the percentage. Okay, நம்ம நம்பர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்பரை அகெயின் நம்ம பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்னா 360/1500. 1500 இங்கே எங்கேருந்து வந்ததுன்னா பாய்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அப்பியர்ட் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் தான் 1500. ஸோ 360 பேர் வந்து 1500 பேரில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ
இங்கே எப்படி 30% இதோட பெரிய, அதாவது டோட்டல் 100, அதில் ஒரு 30% கண்டுபிடிச்சோம். அதே மாதிரி இப்போ டோட்டல் 1500, அதில் 360 பேர் ஃபெயில். ஸோ அதை நம்ம திருப்பியும் மாற்றணும்னா இன்டூ 100 பண்ணணும். இன்டூ பர்சன்டேஜ் மாற்றுன்றதுக்காக இன்டூ 100 பண்ணால் நமக்கு 24% கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 600 இஸ் 450, தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ், எக்ஸுக்கு வந்து என்ன வேணால் அது பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம், பட் அது கண்டிப்பாக 100க்குள்ளே தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன் அங்கே 100 வரக்கூடாது அப்படின்னா, 100% ஆஃப் 600 என்ன 600 தான், பட் இங்கே 600 விட கம்மியாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 100 விட அந்த பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். ஐ எம் டேம் ஷோர். ஸோ இப்போ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு 2 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த 2 வேல்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ், அந்த எக்ஸையும் அந்த 2 வேல்யூவும் சேர்த்து ஒரு ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்து தான் உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஈக்குவேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். அதில் தான் உங்களோட டோட்டல் சம்மும் இருக்குது. அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணலைன்னா டோட்டல் சம்மும் ராங். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 600 இஸ் 450. இந்த இஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஈக்குவல் டுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை தான் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனாக எழுதிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட். தென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ஸில் என்ன பண்ணோம்னா 30%ன்றதுனால 30/100, 360%, அதாவது 360 பீப்புள் அண்ட் டோட்டல் இன்டூ 100, அதுதான் ரிவர்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அங்கே எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான். அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுனால x/1000 இன்டூ 100 ஈக்குவல் டு 450 இல்லையா? அதான் 450 அப்படியே வந்துடும். ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு பதில் x/100. ஓகே, ஸோ இப்போது அகெயின் இதை கேன்சல் பண்ணி 6 போட்டுக்கலாம். ஓகே, தென் எக்ஸ் இன்டூ 6 ஈக்குவல் டு 450. தென் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இந்த 6 கீழே வந்துடும், டிவிஷன் ஆகிடும். ஓகே, ஈக்குவல் டு க்ராஸ் பண்ணால் டிவைட் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 450/6. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணால் 75. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 3. when a number is decreased by 25%, it becomes 120. find the number. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு நம்பரை 25% கம்மி பண்ணிட்டா, இப்போ 4 தான் உங்களோட நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க. 4ல் 25% வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனா 1/4ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, 25% ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனா 1/4 சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த 4ஐ வந்து 1/4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். வில் கெட் 1. அப்போது இந்த 4லேருந்து இந்த 1ஐ கழிச்சிட்டா உங்களுக்கு 3 கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு நம்பர், ஒரு எக்ஸுன்ற நம்பரில் 25% கழிச்சிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 120. இந்த 3 மாதிரி தான் இந்த 120. அந்த 4 இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியாது. அந்த நம்பர் என்னன்னு தெரியாமல் உங்களால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆன்சர் எழுதிட முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எக்ஸ்லேருந்து 25% ஆஃப் எக்ஸை வந்து நம்ம கழிக்கிறோம். இங்கே ரொம்பவே முக்கியம் 25% ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது. அதை தான் அங்கே கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். decreased find the number. Okay, so 25% of x is very very important. So x minus 25/100 into x equal to 120. அப்புறம் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 100x minus இந்த 100 இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும். 100x minus 25x divided by 100 equal to 120. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா 75x/100 equal to 120. ஸோ இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறதுனால அந்த சைடு ஈக்குவல் டு க்ராஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 120 into 100 by இந்த எக்ஸை இங்கேயே வச்சுட்டு இந்த 75 வந்து இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது. ஸோ கீழே அந்த சைடு ஈக்குவல் டு க்ராஸ் பண்ணால் டிவிஷன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இது வந்து 25 3s, இது வந்து 25 4s, இது வந்து கேன்சல் பண்ணால் இங்கே 40 கிடைக்கும். ஸோ 40 into 4 எவ்வளவு 160. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 160. ஓகே, ஸோ அந்த நம்பர் என்ன, அந்த டோட்டல் நம்பர் 160. அதில் 25% எவ்வளோனா 40. அப்போது இதில் கழித்து பாருங்கள், 160லேருந்து 40-ஐ சப்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 120 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் 4 பார்க்கலாம். ஓகே, இது ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆரிட் தால்.
ஓகே orit dal அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு பருப்பு வகை ஓகே orit dal after 25% increase is 96 per kg find the original price of orit dal அப்படி கேட்டிருக்காங்க போன தாட்டி நம்ம சப்ராக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த தாட்டி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் நம்ம அடிஷன் பார்க்க போறோம் ஏன் அடிஷன் பிகாஸ் போன தாட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா நாம டிக்ரீஸ் அதாவது லெஸ் பண்ணோம் இந்த தடவை இன்க்ரீஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ சொல்யூஷனில் நார்மலி நம்ம எப்பயும் எக்ஸா வச்சுப்போம் தெரியாத நம்பர் அதாவது லெட் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த orit dal be rupees x okay so the new price after 20% increase first இங்கே போனதாட்டி இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு சப்ராக்ஷன் இருந்தது இங்கே 25 இருந்தது அவ்வளோதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிகாஸ் இங்கே அங்கே ஜஸ்ட் ஒரு சப்ராக்ஷன் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷன் அது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது தென் த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 20/100 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 120 எக்ஸ் பை 100 ஓகே இதை ஜஸ்ட் இந்த 120 எக்ஸ் பை 100 எப்படி வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இதை எல்சிஎம் எடுத்தேன் 100x ப்ளஸ் 20x so 120x divided by 100 okay so given that 96 equal to 120x by 100 and the 120x அப்படின்னு ஏன் இருக்கு because x ன்றது ஆல்ரெடி 100% வேல்யூ அதாவது ஒரிஜினல் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ப்ரைஸ்னா அது 100% தான் அர்த்தம் அதில் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதுனால இங்கே 120% ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ 120 எக்ஸ் பை 100 ஓகே ஈக்குவல் டு 96 அந்த ரேட் வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க தென் வாட் வி வில் டூ தேர்ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 96 இன்டூ 100 பை 200 இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் சம்திங் பிகாஸ் இந்த 200 கொஷின்லையும் கிடையாது நம்ம எந்த நம்பரும் வரப்போகிறது இல்லை 200 இந்த 120 தான் புக்கில் தப்பாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணி தயவு செஞ்சு ஆன்சர் வந்து ராங்காக எழுதிடாதீங்க ஓகே ஸோ எப்படின்னா இது இங்கே சைடில் ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ 120x ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணேன்னா இந்த 100 ஜஸ்ட் அந்த சைடு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் 96 into 100 ஸோ அப்போது எக்ஸை இங்கே வச்சுட்டு திருப்பியும் 120 கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் பிகாஸ் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ 96 into 100 by 120 அதை ஜஸ்ட் கேன்சலிங் எல்லாம் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ₹80 ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் மட்டும்தான் உங்கள் புக்கில் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் ஆன்சர் எல்லாம் கரெக்ட் ஓகே ஸோ தேர்ஃபோர் தி ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் orit dal எவ்வளோ ₹80 ஓகே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட் us continue with our fifth example okay in a leadership election between two persons A and B, A wins by margin of 192 votes. If A gets 58% of the total votes, then find the votes polled. என்ன நீங்கள் கொஷினை ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏவும் பியும் ஒரு லீடர் எலெக்ஷனுக்காக நிற்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஏ வந்து 192 votes பியை விட எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கார் ஓகே so if A gets 58% of the total votes total அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ அது பீப்புளாக இருக்கலாம் இல்லைனா அது காலேஜ் ஓட்ஸாக இருக்கலாம் என்ன இல்லை ஸ்கூலில் கூட ஸ்கூல் பீப்புள் லீடருக்கு ஓட்டிங் நடக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ ஜஸ்ட் நாம் அதை டோட்டல் ஓட்டர்ஸ்னே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டோட்டல் ஓட்டர்ஸ் ஸோ நமக்கு டோட்டல் ஓட்டர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது பட் 58% ஆஃப் த ஓட்டர்ஸ் வந்து ஏக்கு ஓட் போட்டிருக்காங்க அப்போ மிச்சம் பிக்கு எவ்வளோ போட்டிருப்பாங்க 42% ஓகே ஸோ ஃபைன் தி டோட்டல் ஓட்ஸ் போல்ட் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா லெட் த டோட்டல் ஓட்ஸ் போல்ட் பி எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் டோட்டல் ஓட்ஸ் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் போல்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே கொஷனில் ஓட்ஸே கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளும் ஓட்ஸ்னே எடுத்துக்கலாம் ஓட்ஸ் போல்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏனா ஏக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி ஓட் போட்டிருக்காங்கன்னா 58% விச் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 58x by 100 ஸோ ஓட்ஸ் போல்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பி அப்படின்னா 100 minus 58% which is nothing but x equal to 42% that is x equal to 42x by 100 given வந்து winning marginன்ற வேர்டு அந்த மார்ஜின்ற வேர்டுனா winning differenceன்னு அர்த்தம் margin means difference இந்த இடத்துல ஸோ a minus b
ஏக்கும் பிக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் வோட்ஸ்னால் 192 தான். ஸோ தட் இஸ் ஏவோட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 58x/100, பியோட வேல்யூ 42x/100. அது ஜஸ்ட் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிட்டு 192 அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள்லாம் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் சேம் டினோமினேட்டர்னால நம்ம நியூமரேட்டர் மட்டும் ஜஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ 16x/100 which is nothing but 192. அப்போ x ஈக்குவல் இங்கே வச்சுட்டு 100 அந்த சைட் போய் மல்டிப்ளை ஆகும், 16 கீழே வந்துடும், டிவைட் ஆகும், பிகாஸ் அங்கே மல்டிப்ளைல இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கேன்சலிங் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம x ஈக்குவல் டு 1200 வோல்ட்ஸ்னு கிடைக்கும். ஓகே.